तो आमर यूनिट 4 रो किछिटा जिंस काली आमे डिस्कशन करथिले आज किछिटा जिंस आमे देखिबा ना होछ लिखा है कि एडोलेसेंस ग्रुप गैंग हला या विषय आज देखिबा कौन या टिके मु खाली रिकॉल करे दउछि तुमको जोटा ए गुडा को जो पढिथिले हला टिके खाली कहि दउछि आमर होछि कोन ना होछि कोन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस रे देखा जाय ना रैपिड ग्रोथ एंड एडोलेसेंस माने एडोलेसेंस पीरियड हम कोन हुए ना रैपिड ग्रोथ होई थाय और डेवलपमेंट हेई थाय जोटा कि एका सहित जेहेतु सब दिन हेई थाय सेति पे नकर प्रॉब्लम सेटा हेई थाय काहे कि एपटे फिजिकल ग्रोथ होछि एपटे मेंटल ग्रोथ होछि कोन प्रकार इमोशन से माने बांधी होछन्ते सेतिरे तो सब दिन जेहेतु डेवलपमेंट एका सहित होछि रैपिडली होछि सेति पे ताको एटा गोटे प्रॉब्लम ऑफ सेक्स एटा तमो कहिथिले जोटा कि सेक्स एजुकेशन विषय रे हमको पढ़ा जाउ नाही तो से पिला माने जानी पारु नाहंती कि कोटा भलो कोटा खराब तो एटा भी गोटे होची तांको पई प्रॉब्लम इमोशनल इनस्टेबिलिटी सब बेले माइंड रे एटा कोन रहिबो ना होची से कोन करिवे कोन नाही किछि जानि परिबे नाही इमोशनली से सब बेले होची कोन ना होची कोन प्रकार स्टेबल एक्शन से नै परिबे नै सब बेले इनस्टेबल हे के रहिबे हैला तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी गोटे हमर प्रॉब्लम को पीरियड रे ना ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड रे एडजस्टमेंट सब क्षेत्र रे से माने एडजस्टमेंट करि परिबे नाही सोसाइटी या कहूची तो सोसाइटी या कहूची माने मु सेही हिसाब रे चलीबी सेटा केबे भी साको द्वारा हे परिबो नाही तो सेते पे एडजस्टमेंट करि परिबे तंकर प्रॉब्लम हुए मैच्योरिटी एते ये हिसाब रे तंकर मैच्योरिटी आसी थाय जे से माने से टाइम रे कोन करथांते ना किछरा दिनस को मैच्योरली बिहेव करथांते एवं से सब कथा रे कोन ना होची रीजन खोजथांते जदि सोसाइटी एटा कहूची ताहले मु कोन पाई करबे तार रीजन टा कोन हबा दरकार तो सेटा रीजन खोजथां जोटा कि प्रॉब्लम हेता तांको एज रे तापर हला सोशल वैल्यूज जोटा कि सोसाइटी रो रूल एंड रेगुलेशन हिसाब रे हमको चलेबा को पड़ी थाए जोटा कि सब बेले गोटे पिलाटे से सब वैल्यूज को मानिबा को बाध्य जो होई जाए तो सेते पे सेटा भी ताकर पई गोटे प्रॉब्लम हुए हाउ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी एटा भी गोटे प्रॉब्लम जोटा कि से माने भाबंते कि आमे कोन करबो ना इंडिपेंडेंट वे रे रहबो कहा पाखरो टंकाटा आनेबुनी कहा पाखरो टंकाटा मागेबुनी आमे निजे रोजगार करबो तो सेई एज रे जते बळे हेई न थाए निजे कोट कोन रोजगार करिवे कोन करिवे सब बेले जते बळे ए सब टेंशन माइंड रे थाए तो सेते पई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी मध्य तांकर गोटे प्रॉब्लम हैला ए सब दिन से हमर पढितिले एडोलेसेंस रो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम परे आसुछि हमर एडोलेसेंस ग्रुप गैंग्स ताको गैंग बोली कोहा जगह से माने सब पियर मान सहित अधिक मिसी थांती हैला तो एथरे कोन देछि ना एडोलेसेंस represents a period of rapid growth and development which emerges from later childhood to early adulthood तो कौन कहूँ ना एडोलेसेंस होचे गोटे रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट रो गोटे पीरियड बोली आमे कहि परिबा जहा कौन करे ना लेटर चाइल्डहुड तारो आरंभ होई कि अर्ली एडल्टहुड पर्यंत एक्सटेंड हे कि चली थाए तापर कहिछि कि द चेंजेस एक्योर इन चाइल्ड्स फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल लाइफ कनेटा ना ए स्टेज रे हमर चाइल्ड रो लाइफ रे एका साथी रे हमर फिजिकल हेई थाए डेवलपमेंट हेई थाए मेंटल डेवलपमेंट हेई थाए सोशल इमोशनल ए सबु रो डेवलपमेंट हेई थाए और किछटा चेंजेस मध्ये आसी थाए जहाँ तांकर कोन ना बिहेवियर रिलेशनशिप ए सब को गंभीर भाव में प्रभावित करे जदि कौन से प्रकार से फिजिकल चेंजेस आसुची तो सेटर मध्ये अफेक्ट करिवो तांकर माने डे टू डे लाइफ रे मेंटली सोशली इमोशनली ए सब जेतेबेले चेंजेस तांकर आसे कौन से प्रकार रिलेशनशिप रे मध्ये सेटा कोन अफेक्ट करि थाए तांको बिहेवियर को भी अफेक्ट कर थाए जदि इमोशनली से सब बेले इनस्टेबिलिटी रहिबो तांको देह भितरे तो हेतु में से भलो भाबरे केबे भी कहा सहित गोटे बिहेवियर देखै परिबेनी मन भलो थिले सिना कहा सहित गोटे भलो रे कथा हेबे तो सेति पे एई दिनसटा तांको भितर देखा जाय बहुत ही गंभीर प्रभाव मध्ये पकाय सेतिरे रिलेशनशिप मध्ये खराब हुए बेले बेले कहीं ना आमे यदि किसी गोटे भलो रे जणे कथा हेले आमे यदि अलगा टाइप रो नबा नेगेटिव रे नबा तो सेति पे सेटे रिलेशनशिप मध्ये बहुत खराब हेई थाए हैला तापर कहिछि कोन ना gangs are group of adolescent who share a common identity and need तो कौन ए स्टेज रे हमर कोन हे थे ना गोटे गैंग टे गठन करंती
ହେଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଥିରେ କଣ ନା ସେମାନେ କମନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ନିଡ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆମେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କିଛିଟା ପିଲା ଯୋଉମାନେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, କମନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କିଏ ସେ ନା ସେଇ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ତାପରେ କହିଛି କି ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରାପିଡଲି after he goes to school. In later childhood, he loves to play and share with his friends. This is called gang age. ହେଲା କଣ କହିଲା ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ ହେଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ରାପିଡଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବ, ଘରେ ଆମର ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି କି ଆମର ଏ ବିହେଭିୟର ଏମିତି ହବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇ କଥା ହବା ଦରକାର, ଏମିତି ଟାଇପର ଆମେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ ତାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ରାପିଡଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ହଉଛି କଣ ନା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହଉଛି କି ସେ ନା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ସେହି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ରାପିଡଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ତ ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିବ, ଖେଳିବ, ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ କୁ ସେୟାର କରିବ, ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବ ହେଲା। ତ ଏହି ଏଜ କୁ ଆମେ କଣ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏଟା ଯେହେତୁ କହୁଛି ଆମକୁ କି ଆମର ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଲି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ ର ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେଜ ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଶେଷ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମ ବେଳକୁ ଆମର କଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗଠନ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏ ପିରିୟଡ ଟାକୁ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା adolescents are motivated by peer pressures and are involved in various activities. ତ କଣ ନା adolescent ମାନେ ପିୟର ପ୍ରେସର ଦ୍ଵାରା ମୋଟିଭେଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପିୟର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତିକା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯେମିତି କି ଆମର ଗେମ୍ସ ହେଇଗଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଇଗଲା, ଆଉଟିଙ୍ଗସ ହେଇଗଲା, ଆମର କି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ସେ କଣ କରିବ, ଆରେ ଚାଲ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଡିସ୍କସନ କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏମିତି କହିକି ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ କହିଦବ, ସେ ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବ, କହିବ କି ଆରେ ବା ମୁଁ ଯଦି ୟା ସହିତ କଥା ହେବି, ୟା ସହିତ ଯଦି ମିଶିବି, ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ବି ତ ବେନିଫିଟ ହବ ନା। ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏକା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ହେଲା। ଏଇଟା ଇନଫାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏକା ଖେଳିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି କି ନା ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳିବୁ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ପ୍ଲେ ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କାଲି। ସେମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳିବୁ, ତ ମିଶିକି କାହା ସହିତ ଖେଳିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ, ପିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ। ତ ପିୟର ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ନା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଉଟିଙ୍ଗ ରେ ଯିବେ, ଗେମ୍ ଖେଳିବେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ସବୁ କରିବେ, ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସବୁ ଯାକ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ହି ଇଜ ଏବଲ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ ସମ୍ ନିଡ୍ସ ବାଇ ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସ, ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଇକ ଗେମ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ କଣ ନା ହଉଛି ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଡୋଲେସେନ୍ସଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ କରିଥାଏ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ, ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ, ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ହେଇଗଲା, ଫୋନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ଆମର କଣ ନା ପିୟର ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ପିୟର ଗ୍ରୁପଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି କି ହଁ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବା, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କୋଉଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ହିଁ କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲ? Yes, ma'am. ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଟା ବୁଝେଇଲା ତି? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେକ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କଣ ଲେଖିଛି ନା ଲାଇକ୍ ବଏଜ
girl do not enjoy freedom for outing because of our social traditions and their natural physical limitations. Therefore, the gang influences the behavior of boys more. तो कौन कहूची से ना आम जो समाज अच्छी सोसाइटी अच्छी से सोसाइटी रे बॉयज गर्ल्स मध्य रे फ्रीडम रे गोटे क्लियर डिफरेंसेस देखा देता है हैला टिके डिफरेंसेस देखा जाए तो बॉयज भली गर्ल माने आउटिंग करिबार स्वाधीनता पाती नाही कारण कहीं ना आम सोशल ट्रेडिशन अच्छी कस्टम्स अच्छी किसी नेचुरल फिजिकल लिमिटेशन सब अच्छी जो कि आम गर्ल्स माने बाहर को बुली पारे पुओ मान भली पुओ मैंने 10टा 11टा जाए 12टा जाए कि रात सारा भी जाए बुलिले किसी फरक पड़बनी कि गोटे झीटे जाए बाहर को जापरबनी ताकू से स्वाधीनता दि जाए ना कहीं आम सोसाइटी ही असुरक्षित है तो गर्ल मान को अधिक सुरक्षा नियम रेस्ट्रिक्शन ए सब मध्य रखा जाय थाए जहाद्वारा कौन ना से माने ग्रुप आउटिंग गैंग एक्टिविटीज ए सब रे अधिक इन्वॉल्व होई पारंती नाही एटा ही गोटे डिफरेंसेस देखा जाउछे गोटे गैंग भितर हैले तापर कहला कि मेनी पेरेंट्स मेंटेन स्ट्रिक्ट vigil on movement of their daughters because they think that home is the proper place for them. तो कौन कहूची ना आम समाज रे बहुत सारा पेरेंट्स अच्छंती अनेक पेरेंट्स अच्छंती जे कि निज डॉटर रो मूवमेंट ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखंते हैला से माने बहुत माने स्ट्रिक्टली गोटे रूल रखंते तांको ऊपर से माने भाबंती कि कोन ना गर्ल माने होम ही प्रॉपर और सेफ होम टा ही गोटे होची प्रॉपर जगह जोठी कि ही गोटे झियोटे पूरा सेफ फील करिवो ता छडा आ कोठी फील करि परिबो नाही तो सेते में से सब बेले चाहंती हमर कोन ना गोटे झियोटे माने से घरे ही रहू हैला तो सही कारणरू हमर कोन ना डॉक्टर कोठी भी जाउ नहंती का सहित भी जाउ नहंती जदी कोठी जाउछंती जदी का सहित जाउछंती केते समय पर्यंत बाहर रहउछंती सब पेरेंट्स कोन ना अधिक कंट्रोल करंती केते समय भीतर आसीबू के तो सहित जिबे केमिते तू जिबू कोठी के जिबू हेले ए सब दिन ऊपर हमर पेरेंट्स माने अधिक नजर रखंती काहा तुलना रे ना बॉयज को तुलना रे गर्ल को ऊपर हेला तापर कहिला कोन Many girls have to share domestic duties after school hours. Therefore, they get less time to mix with their friends. तो कौन ना अनेक झील मैंने अच्छा अनेक झील को स्कूल आवर पर डोमेस्टिक ड्यूटीज करने को पड़ी था जमती कि घर कम साहाय्य करने छोट भाई भौणी को देखा ए सब जिन झील मान को करने को पड़ी था स्कूल आसिकी भी यही कारण ही से माने फ्रेंड सहित माने मिसिबा कम टाइम पाई थांती हेला प्ले टाइम आउटिंग ग्रुप एक्टिविटीज पाई समय बहुत ही कम मिली थाए तांको भी मिली न थाए कहिले भी चले जहाँ झील मानकर सोशल इंटरेस्ट को कौन करता है ना लिमिट करता है सोसाइटी सहित मिसिकी सोशल इंटरेस्ट को माने इंटरेक्शन जतक सब अच्छे से सब को सब बेले कौन ना लिमिटेशन रखी थाए गोटे झीलटे कहीं ना ता पई गोटे स्कूल आवर को छाड़िला परे भी ता पाखरे आउरी बहुत सारा काम थाए डोमेस्टिक ड्यूटीज सब थाए घरर काम सब थाए ता पाखरे तो सेति पे से सब ए सब दायित्व सॉरी ए सब जिनस रे वंचित होता है हैला तापर कहिला however some girls also succeed in forming their own gang consisting of girlfriends of the immediate neighborhoods तो कौन कहला ना तथापि किछि गर्ल निज ओन गैंग तैयारी करिबारे सफल होते सिना जाइकी बाहर सिना आउटिंग करि पारंतनी फ्रेंड सर्कल गोटे बनै पारंतनी तो किंतु गर्ल माने कौन करते ना ओन गैंग गोटे तैयारी करथांते एही गैंग साधारणतः कौन ना पाखापाखि नाइबरहुड रो झियो सांग मान को नहीं गठन कर जाय थाए देखितबे जेमती घर काम करिवे जेमती याकी पानी आनिया पई जेबे ट्यूबवेल जेबे तो 5-6 जण कौन ना सांग होइके जेबे हेले जेमती कि घरे जे भाद्रव मासरे को ओसा हुए को ओसा हुए भाद्रव मासरे खुदुरुकुणी ओसा हुए तो से कौन हुए ना हूँ जतक झील सांग सब पाखापाखि घर पाखापाखि सब थिबे से देखिबो से पूरा मासक सारा ओसा
ରବିବାର ଶନିବାର ଦିନ ହବ ଯିବେ ଯାଇକି ଫୁଲ ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କରି ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଓଷା ହବ ଆଉ ବହି ପଢା ହବ, ସବୁ ତାଙ୍କର ମାସ ଯାକ ଚାଲିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଡକାଡକି ହେଇକି, ସାଙ୍ଗ ତ ନୁହେଁ ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଥିବ ସିଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଡକା ହକା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଚାଲ ଟିକେ ସେ ନଈ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା ହେଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା, ବସିକି ଗପ ମାରିବା, ନହେଲେ ଖଟା ଦଳା କରିବା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପୁଅ ମାନେ ଏଗୁଡା କରନ୍ତିନି ବେଶୀ। ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଆଉଟିଂ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ କଣ ସେସବୁ ସିନା କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଯୋଉ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି ହେଲା। ଘରର ନିୟମକୁ ନିୟମ ବି ରହିଲା, ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବି ରହିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ବନେଇଦେଲେ ପାଖାପାଖି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, mechanism of adjustment with special reference to defense mechanism। ତ କଣ ଦେଲା ନା adjustment। adjustment ମାନେ କଣ? ତ adjustment ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା, adjustment means adaptation to physical environment and social demand। ତ କଣ ନା adjustment ମାନେ ହଉଛି physical environment ଆଉ social demand ସହିତ ନିଜକୁ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବା ହେଲା। ମଣିଷ ଯେଉଁ ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି, ସେଟା ହୋମ ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ କି ସୋସାଇଟି ହଉ, ସେଠାର ରୁଲ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ସ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିକି ରହିବାଟା ହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇଛି ହେଲା, ତା ଶାଶୁ ଘରେ ତା ଶାଶୁଟା ବହୁତ ବଦମାସଟା, ତା ନଣନ୍ଦଟା ବି ବହୁତ ବଦମାସଟା। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯେ ବାହା ହେଇକି ନୂଆ ଯାଇଛି ସେ ବୋହୂ ବିଷୟରେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ବୋହୂ କଣ କରେ ନା ହଉଛି ଲୁଚିକି ଶୁଣିଦିଏ କି ହଁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ସହିତ କଥା ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଶୁଣିକି ବି ତାକୁ ରାଗ ଲାଗୁଥିବ କି ମୋ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ପଛରେ ଆସିକି କଣ ନା ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶିବେ, କଥା ହେବେ, କେବେ ମୋ ବୋହୂ ଭଳି ବୋହୂ ନାହିଁ, ଏମିତି ଟାଇପର କଥା ହେବେ। ସେ ଜାଣିଛି କି ମୋ ବିଷୟରେ ପଛରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସବୁରି କଥାରେ, ଖାଲି ଶାଶୁଘର କଥା ନୁହଁ, ସବୁ କଥାରେ, ସେଟା ଘର ହଉ କି ସ୍କୁଲ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି ହଉ, ସବୁର ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ରୁଲକୁ ନିଜେ କଣ କରିବେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ସେଇ ସୋସାଇଟିର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା, adjustment is a process of finding the modes of behavior suitable to environment or change in environment। ତ କଣ କହୁଛି ନା, କହୁଛି କି adjustment ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଠିକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଅନୁସାରେ ସୁଇଟେବଲ ମୋଡ ଅଫ ବିହେଭିୟର ଖୋଜିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତା ମାନେ କଣ ନା, ସିଚୁଏସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ବିହେଭିୟର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ହେଲା। ଯଦି ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ କେମିତିକା ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇବି, ଯଦି ସିଚୁଏସନ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇବି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚଳେଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ବି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଙ୍ଗସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ ଡିସିଜନ ମେକିଂ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଇନ ଥିଙ୍କିଂ, ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ କଣ ନା, ପ୍ରପର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ, ସେ ନିଜେ ଡିସିଜନ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏହା ସହିତ କଣ ନା, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରରେ, ମ୍ୟାଚୁଅର ଲେବୁଲର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଭାବନାଟା ରଖନ୍ତି, ମ୍ୟାଚୁଅର ଲେବୁଲର ଭାବନାଟା ଆସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଇମୋସନାଲି ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପର୍ସନାଲି କେମିତି କଣ ଇମୋସନ ସେମାନେ ରଖିବେ, ତାର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା, ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ତାପରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ତ ମିନିଂ ଥିଲା, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ମାନେ କଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ହେଲା। କଣ କଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଆମର ଘରେ ହେଲା, ହୋମରେ। ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ସେ ହଁ କୁହ।
ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ମିନିଂ ଟା ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖିବୁ ନା ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବୁ? ତମେ ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ ଧର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ତମେ ମାନେ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବ ଧର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖିଲ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ପଏଣ୍ଟ ଦି ତିନିଟା ବି ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହେଲା। ଯଦି ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଗୋଟେ ପାଖ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେଖି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦି ତିନିଟା କରିକି ଲେଖି ଦଉଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଡିଫାଇନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବି ଭଲ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୋମ କଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ନା ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର ହୋମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତ ଘରର କଣ ନା ସୁରକ୍ଷା ଭାବ ଆଉ ପରିବେଶ ଯଦି ଘରର ପରିବେଶ କଣ ନା ସୁଖଦ ଥିବ ଶାନ୍ତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଶିଶୁ ସହଜରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ ହେଲା କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହବ ଆଉ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ନା ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର ହୋମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଘରର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପରିବେଶ ଅଛି ତ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ଚଳିଯିବ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ତ ସେଠି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜମା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଫିୟର ତା ମନରେ ରହିବ ଅସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ତା ପାଖରେ ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସେନ୍ସ ଅଫ ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କଣ? କଣ କହିଲ ହ୍ୟାଲୋ ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଁ କହିଲି ସେନ୍ସ ଅଫ ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମ ଘରେ ଧର ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କାହା ଗୋଟେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍યોର ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ପାଖରେ ସେଟା ଯଦି ଘରର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା ଅନସିକ୍ୟୋର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ହଉଛି ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ହେଇପାରିବ କି ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ ଗୋଟେ ମାନେ ଧର ବାହା ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଇଛି ସେଠି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଏ ସିକ୍ୟୁର ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ କାହା ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସିକ୍ୟୁର ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ ଧର ତା ଶାଶୁ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ଆସୁଛି ସେ ସେଠି କଣ ନା ହଉଛି ମାଡ ଖାଉଛି ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଏଭଳିଆ ଟାଇପର କରୁଛି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି କଣ ଡର କି ମତେ ଏଠି ସ୍ନେହ ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁନାହିଁ ତା ବଦଳରେ ମତେ କଣ ନା ମାଡ ଗାଳି ମିଳୁଛି ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁର ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ ଯଦି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା ଅନସିକ୍ୟୁର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ଭୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ହେଇକି ରହିବ ଅସ୍ଥିରତା ମାନେ ହେଇକି ରହିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେ କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ କି ସେଥିରେ କରିପାରିବନି ନା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତ କଣ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କଣ ତ ଯଦି ମା ବାପା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଯଦି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଥାଏ ହେଲା ତ ଶିଶୁ କଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ କି ହଁ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭଲ କରିବି ବୋଲି ତ ଏସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବହୁତ କଠୋର ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲା ତ ସେଥିରେ ସେ କଣ କରିବ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପ ପଡିବନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭାବିବେନି କି ହଉଛି ସବୁବେଳେ କଣ ମତେ ଏଠିକି ଗଲେ ସେ କହିବ କାହିଁକି ଗଲୁ ଫୋନ କଲେ କିଏ ଫୋନ କଲା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏତେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ରଖିବେ ବା ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ସେମିତି ରଖିବ ବାପା ମା ଯଦି ଭଲସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଟିକେ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଛୁଆ ଜମା ବି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବନି ଏଇଟା ପୁରା ପୁରୀ ଖରାପ କଥା ମୋ ମତରେ ହେଲା ମୁଁ କହୁନି କାହା କଥା କାହା ମତ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଇଦର ମା ପୁରା ଫ୍ରି ହଉ ନହେଲେ ବାପା ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ
ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଟିକେ ଡରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଫ୍ରି ରହୁ ଯେମିତି କି କିଛି ବି ସିଚୁଏସନ ଆସ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ସେମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ନହେଲେ ମୋ ମା ସହିତ ମୁଁ ଫ୍ରିଲି ଯେମିତି ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିପାରୁଥିବି ଯଦି ଏତେ ଚାପ ଦେବେ ତା ଉପରେ ଏତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତାକୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ହବ ନା ମାନସିକ ଚାପକୁ ପଳେଇଯିବ ସେ ହେଲା ପୁରା ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ କାହା ପାଖରେ କିଛି କହିପାରିବନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁଲ କାମ ହିଁ ସେ କରିବ ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କଥା ହେଲା ବେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବି ଠିକ ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯୋଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଏଟା ହେଲା ତାପରେ କହୁଛି କଣ ନା ଡିସ୍କର୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତ କଣ କହୁଛି ନା ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୁହେ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ରହିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଘରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଝଗଡା ହବ ହେଲା ଶିଶୁ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବ ସିଏ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ପାଟିଗୋଳ ମାଡଗୋଳ ଯଦି ଏସବୁ ହବ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜମା ବି କେବେ ବି ମାନେ କଣ କହିଲ ତାର ମନୋବଳ ଜମା ଆଗକୁ ବଢିବନି ସେ କଣ କରିବ ନା କମି ଯିବ କିଏ ବାପା ମା ତ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ମତେ କିଏ ବୁଝେଇବ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କଥାଟା ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ମାମା କି ବାବା ଆଜି କାଲି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବେ ଝଗଡା ଲାଗି ରହିବେ ମତେ ଏଇ କଥା କହିବି ବି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମୋ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ ହବ କେତେବେଳେ ମୋ ମନୋଭାବ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଡିସ୍କର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ବି ମତେ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାରର କଣ ନା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା କି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଚିନ୍ତା ବଢିଥାଏ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି କଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି କେମିତି କଣ ହବ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ହେଲା ତ ତା ସବୁବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସେ ଫେସ୍ କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲେ ସବୁ ଶିଶୁଟି କଣ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯିବ ଏମିତି ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାହେଲେ ତା କଣ ତା ହଉଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡିଯିବ ହେଲା ଏଟା ବି ମତେ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ହେଲା ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ଓଭର ଆମ୍ବିସନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ କଣ ନା ହଉଛି ଆଶା ରଖୁଥିବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯଦି ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପଢୁଛି ଆଉ ସେ ଦେଖିବନି କି ଏଟା 90% ନେଇ ଆସିବ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କହିକି ବୁଲିବେ ହେଲା କି ଆମ ପୁଅ ଏଥର ଦେଖିବ 90% ଆଣିବ 100% ଆଣିବ ଏମିତି ଆଶା ରଖିବେ ତମ ଉପରେ ଏଇଟା ତମ ଉପରେ ପୁରା ଚାପ ପକେଇଦେବେ ତମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ କି ନା ମୋ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଏଣୁ 90% ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ନେଗେଟିଭ କାହିଁକି କାହିଁକି ହଉଛି ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଯଦି ରଖିଥିବ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଚାପ ପଡିବ ଆଉ ଚାପ ପଡିଲେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆନଜାଇଟି କୁ ପଳାନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଆନଜାଇଟି ଗଲେ ଏକ୍ସାମ ରେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଆସିବା ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଯଦି ରହିବ କି ନା ମତେ ଏଥର ଯାହା ହେଲେ ପୁଣି କଣ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଣିବାର ଅଛି ତ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନଜାଇଟି ଆସେ ଏକ୍ସାମ ଆନଜାଇଟିରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଆସନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭୟ ଆଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ହୁଏ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନେଲା ନା ହଉଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ ଅଫ rivalry and jealousy ତ କଣ ନା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ହେଇଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ଜେଲୋସନେସ ଫିଲ୍ କରିବା ହେଲା ସେଇ ସବୁ ଯେମିତି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଲା ସିଏ ଅଧିକ ପଢେଇ ଦେଲା ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ସିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁଛି ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଯଦି ଆଣିବା ଆମ ମନ ଭିତରେ ମନରେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଅସ୍ଥିରତା ବଢିବ ହେଲା ସିଏ ନେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏଠି ବି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ସେଠି ବି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରୁଛି ଗୋଟେ
तापर कहिथि कोन ना फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस बारंबार जदि हमर रहिबा स्थानटा को बदलैबा हैला रहिबार जगहटा को जदि बारंबार बदलैबा सेटा मध्ये गोटे एडजस्टमेंट आ एटा मो ऊपर बहुत ही माने अधिक प्रभाव पकाए मते लागे हैला जदि घर तमर कोन प्रकार बदल होची नुआ परिवेश को जाउच नुआ लोक मानक सहित मिसुच सेठी खाप खुआई चलिबाको बहुत टाइम लागिबो ଏହା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସାଙ୍ଗ କରିଥିବ ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ସେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସାଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ପୁଣି ସେଠୁ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତମ ଜାଗା ତମ ପ୍ଲେସ୍ ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଉପରେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ मते एटा बहुत ये करे मु जम्मा भी गोटे जागा कथा छाड़ी दियो मते जदि आज मु गोटे जगार शोइछि मते काली आउ अलग जगार कहि परिबनी सोया पय मु जम्मा ए सब एडजस्ट करि पारेनी हैला तो एटा सत्तरे गोटे पिलाटे को बहुत ही माने प्रभाव पकाए दिनसटा बुझि परलो एटा होम रो एडजस्टमेंट रो अफेक्टिंग टा Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା Yes, ma'am. तापर पुन सेमते आसला फैक्टर अफेक्टिंग एडजस्टमेंट एट स्कूल हैला स्कूल ले केमिति हमर एडजस्टमेंट रा अफेक्ट करे तो ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ टीचर्स तो कोन जदि शिक्षक जदि गोटे टीचर्स जदि अधिक कठोर आदेश मूलक हुंती सबले कोन ऑर्डर देबे हैला कठोर जिनस कहिबे कठोर पनिशमेंट देले कि किछि भी हेले ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड जदि रखुची गोटे टीचर टे पिला माने कोन ना हो डर जाती किसी भी डाउट हेले पचारिबेनी आउ हैला निजर गोटे सेल्फ कॉन्फिडेंट तंकर कमी जिवो से माने निजको कोन ना होची गोटे स्कूल रे खाप खुआई कि जमा चली परिबेनी से माने जदि भाबिबे कि हे ए टीचर आसले या पाखरे किछि म कहि परिबेनी जदि मते डाउट आसु जिबे मु पचारि परिबेनी हाथ टेकी भी जदि मु कहिला बेले थरिबे हैला तो से ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड जदि टीचर आसुची ताहले मध्य गोटे पिलाटे खाप खुआई कि चली पारे नाही से परिवेश रे बा से स्कूल रे हैला तापर कहला कोन ना पार्शियल एटीट्यूड ऑफ टीचर्स तो जदि कोन प्रकार पार्शियलिटी करिवो पक्षपात करिवो गोटे छात्र को नेकी यदि पक्षपात करिवो गोटे टीचर टे यदि से कोन करिवो ना गोटे पिलाटे को गुरुत्व दबो आ गोटे पिलाटे को सेतिकी गुरुत्व दबनी सेतिकी इंपोर्टेंट ताको दबनी अवहेला करिवो तले अवहेलित जो छात्र माने रहिले से माने कोन करिवे ना असंतोष अनुभव करिवे से माने भाबिबे कि अरे हमकु सार किछि कहू नांती आमे बते पाठ पढुनु हमर भलो पाठ होउनी सेति पय सार हमकु कोन ना होछि पचारु नांती आ गोटे गोटे पिला भाबिबे कि अरे मते कोन पय से पचारलेनी सार कोन पय मते पचारलेनी मु तो आंसर दबाको चाहूची किंतु एई सब क्षेत्र रे से सब सिचुएशन को नेकी पिला माने एडजस्टमेंट करि पारंती नाही तापर कहले कोन ना फेलियर इन स्कूल रे कोन देला ना हमर जदि फेलियर होई थांते हमें स्कूल रे पढ़ारे जदि बारंबार विफल हबा फेल हबा हैला आ छात्र मानन को निजर असमर्थ माने निजे भाबंती कि आमे हेलो असमर्थ हमको किछि आसु नाही आमे बहुत थर फेल हेलुनी ए सब मनोभाव जदि आसुछि तांकर से कौन करेंगे ना होचे से जगह को जीवा इच्छा हेनी से बारंबार रिजल्ट बाहर से स्कूल से कौन कर ना हो 100 मार्क एग्जाम हो सी आणुंट 20 कि 27 पुणी आउ थे एग्जाम जो हम से टाइप मार्क आने एमती दिन आसब कि जो एग्जाम हम से जीवे ही ना क्लास को जीवे ही ना हे मत क्वेश्चन आंसर आसबनी मुझे ताने कहीं गलानी से पिलाटे कहीं ना से एडजस्ट करि पारुनी से एग्जाम को से एडजस्ट करि पारुनी कि एग्जाम हेले मते किछि आसुनी आ न आसला लोक मते कम मार्क रखुची आ मते सार गाली करचंती कि मते खराब लागुची एते पिलांका आगरे तो सेते पय कोन बारंबार विफल जतो होउची फेलियर इन स्कूल एडा जो पॉइंट रहिला सेटा मते गोटे अफेक्ट करूची गोटे फैक्टर अफेक्टिंग होउची एडजस्टमेंट रे हैला तापर कोन कहला ना होउची टाइप ऑफ करिकुलम आमर कौन से प्रकार जो करिकुलम रो प्रकार जो सब रही से गुड़ा कौन ना होची यदि करिकुलम जदि बहुत कठिन होइथिबो हैला बहुत हार्ड हेइथिबो कौन से प्रकार प्रैक्टिकल ये नथिबो खाली थ्योरी जिंस थिबो ताले कोन पिला माने पढ़ा प्रति आग्रह देखैबे नाही
ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଖେଳ ସଙ୍ଗୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଟକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ଟିକେ ହଉଛି ଅଧିକ ଇଏ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ଖେଳ ଗୀତ ନାଟକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି କରିକୁଲମରେ ଆଡ ହବା କଥା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଦିଏ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଏଟା ଷ୍ଟେବଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ଥିଓରି ପାଠ ପଢିକି ସେମାନେ ବୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କରିକୁଲମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ହେଲା ଯଦି ଆମର କରିକୁଲମ ଏପଟ ସେପଟ କରି ରଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିବ ସୁବିଧାର ଯଦି ଅଭାବ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଭଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ବେଞ୍ଚ ପଡିଛି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ ହେଲା ବୁକ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ କି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିବେ କି ହେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ସ୍କୁଲ ହେଲା ସେ ଭଙ୍ଗା ବେଞ୍ଚ ପଡିଛି ସେଇଠି ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଲେଖି ହଉନି ଆଉ କି ବୁକ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢି ପାରିବିନି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଶୋଷ କଲେ ପିଇ ହଉନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଲା ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଏଟା ସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାର ବହୁତ ସାରା ଅଧିକ ଚାପ ଯୋଉଟା କି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ହଉଛି ଭୟ ଆଣିଥାଏ ଫିୟରନେସ ଆସିଥାଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ପୁରା କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ସେଟା ପୁରା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ କରେଇ ଦେଇଥାଏ ଏକ୍ସାମ ଆସିଲା ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିଦିଏ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଟା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କହିଛି କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ତ କଣ ନା ଚାକିରିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଉଟା କି ପଢା ଶେଷରେ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପଢିଲି ଏତେ ଚାକିରି କରିବି ତ କି ମତେ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରିବି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ହେଲା ଅସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିବ କି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ପଢିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲା ମାନେ ଚାକିରିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାହିଁ କି ସେ ଚାକିରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ତାପରେ ଲେଖିଲା ଅନସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ବାୟ ଦ ଟିଚର୍ସ। ତ କଣ ଦେଲା ନା ହଉଛି ଆମର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅମନୋବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କଣ ସେଟା ନା ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ହେଲା ଯଦି କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଛି ବିହେଭିୟର ଦେଖଉଛି ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଡରିବ ହୀନ ଭାବ ମନ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିଛି ସେ ସେୟାର ହିଁ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟେ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବିହେଭିୟରକୁ ଦେଖିକି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ଟାଇପ ହେଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଲେଖିଲା ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଗେନ୍ଡ when an individual's health and physical development are in conformity with those of his age mates and he does not feel any difficulty in his progress। ତ କଣ ଦେଲା ନା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତା ମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କି ପିଲାଟେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ହେଲା ତାର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସେ ଅଛି ତାର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ଏଜ ମେଟ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିପାରୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବି ହଉଛି
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କଣ ନା ତା ହେଲ୍ଥ କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଭଲ ଭଲ ଡାଏଟ ନଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ କଣ ନା ତା ହେଲ୍ଥ କୁ ମେଣ୍ଟେନ ରଖିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ନିଜକୁ ଏମିତିଆ ଟାଇପ ର ସୁସ୍ଥ ରଖିଛି ଯାହାକି ତାର ସ୍କୁଲ ମେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ସିଏ ବି ସେମିତି ଟାଇପ ର ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗୀଣାଟେ ଜଣେ ଥିବ, ତା ଦେହଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହଉଥିବ, ତ ସେ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ହେଲା, ତ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲା ମାନେ କଣ ନା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, ନିଜ ଦେହର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଯତ୍ନ ନେବା, ଆମର ଯିଏ ମେଟ୍ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ହେଲା, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଧର 14 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ରେଗୁଲାର ଭାବେ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ଭଲ ଭଲ ଡାଏଟ ନଉଛି, ଖାଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଅସୁସ୍ଥ ସେ ହଉନି, ତାର ହାଇଟ୍ ଯେମିତି ବଢିବା କଥା 14 ବର୍ଷରେ ସେମିତି ବଢିଛି, ୱେଟ୍ ଯେମିତି ବଢିବା କଥା ସେମିତି ବଢିଛି। ଗୋଟେ ତାର ଯିଏ ସବୁ ସହପାଠୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଏକା ଭଳି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ, ହେଲା, ଫେସ୍ କରୁନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିଲେ ନା ହଉଛି ସେ ପିଲାଟିର, ସେ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟିର ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କରିପାରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ହେଲ୍ଥକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ହେଲା, ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ଇଟ୍ ପ୍ଲେଜ ପ୍ରାଇମ ରୋଲ ଇନ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାନ୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ହଁ କହୁନ, କୁହ। ଏ ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଏଟା ମାନେ ସେପାରେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ ଏଟା? ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆସିବ, ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଆସିବ। ଲେଖିବ କି ଡିଫାଇନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଟାଇପର ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ନା ହଉଛି ଇଟ୍ ପ୍ଲେଜ ପ୍ରାଇମ ରୋଲ ଇନ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି। ତ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବ, ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ସେ କଣ ନା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ମଧ୍ୟ ରଖିବ, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସହଜରେ ସେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ। ଏଇଟା କଣ ନା ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାରି ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବନି, ଖରାପ ରହିବ, ସେ କଣ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ କି? ସେ ଲୋ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଇରିଟେସନ ହବ, ତାର ମାନେ ଇରିଟେଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ସେ ପୁଅର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହା କଣ କରିଥାଏ ନା ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବା କଥା ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ହଉଛି କଣ ନା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ ଖାଉଛି, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, କ୍ଲାସରେ କଣ ରହିବ ନା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ତା କାହିଁକି ନା ତା ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଟିଚର୍ସ ହେଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରିଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ, ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବ, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ, କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିଲେ ନା ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କଣ ନା ପର୍ସନାଲିଟି ୱେଲ୍ ଡେଭଲପଡ ହଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ସବୁଥିରେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ, ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ସବୁ ଯୋଉ ତାର ସ୍କୁଲମେଟ୍ ମାନେ ଯେତକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ତାର ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିବା ନା ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡଟେ, ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ଦେଇନି ତମ ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଇନାହିଁ, ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଆଡ କରିପାରିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ, ଯାହା ପାଖରେ ଖାତା ଅଛି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ଅଛି ତ? ନୋଟ ନେଇକି ପଢୁଛ ନା ପଢୁନ, ନା ଖାଲି ଦେଖୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା Yes, ma'am. ଟିକେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ପଢୁଛୁ। ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ହଁ ହଁ, ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା ଆଉ ଏଟା ହଁ ଯୋଉ କହୁଛି ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଟା ଲେଖିଛ କି ଦେଇଛି କି ଇଟ୍ ପ୍ଲେଜ ପ୍ରାଇମ ରୋଲ ଇନ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖି ସାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆଡ କରିପାରିବ କି ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲେଖ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ strong personality development.
ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମର ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦିଟାଙ୍କ ବକ୍ସରେ ରଖିଦବ ମଝିରେ ତମର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟା ରହିବ ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି ହେଲ୍ଦି ପର୍ସନ ଫିଲ୍ସ ଦେମସେଲ୍ଫ ସିକ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଲାଇଫ ତ କଣ କହୁଛି ସେ କହିଲା କି ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଲ୍ଦି ଥାଏ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କଣ ନା ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବ କଣ ତା ଯେତେକ ମାନେ କଣ ଯାହାବି ସେ ଲାଇଫରେ କରୁଛି ସେ ସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁଥିରେ ସେ ହେଲ୍ଦି ଥାଏ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡର ଫିୟର କି ଟେନସନ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏସବୁ କିଛି ବି ନବନି ସବୁଥିରେ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିବ ତାକୁ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ୱାର୍କ କି ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ନେଇକି କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ବି ରହିବନି କାହିଁକି କାହିଁକିନା ସିଏ ଭଲ ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ମନ ତାର ଖୁସି ରହୁଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଟେନସନ ନବନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଆମର ସେ ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବନି ତାକୁ କଣ ହୁଏ ନା ଇନର ପିସ୍ ମିଳେ ସେ ହାପିନେସ ଫିଲ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେହଟା ଖରାପ ରହିବ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ତମ ଧର ଦେହଟା ଭଲ ଥିବ ତମେ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜର ହେଇଯାଉଛି କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ଇରିଟେଟ ଫିଲ୍ କରୁଛ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଇରିଟେଟ ଫିଲ୍ କରିବ ବେଳେ ବେଳେ ହଉଛି କଣ ନା ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ ୱରି ବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିବନି ସେଟାରେ ମଧ୍ୟ କମ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କଣ ନା ଆମର ଯଦି ଦେହ ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ନା ମନଟା ବି ଭଲ ରହିବ ହେଲା ନିଜକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ନିଜକୁ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବା ହେଲା ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ good health adjustment is equal to ହେଲା ଲେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଲେଖ ଲାଇଫ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଡାକିବେ ହଁ ଲେଖ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ life self satisfaction and secure life self satisfaction and secure ହେଲା ଏଟା ଥିଲା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା ଇମୋସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଲୋ ଇମୋସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟ ହଁ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକିଲେ ଇଏର ମିନିଂ ଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ କୋଉଟା ଯୋଉ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ କାହାଟା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାଇଫ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଏଇ ଯୋଉଟା ହଁ ବୁଝେଇଲେ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ହଁ ଏଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖ ଯୋଉଟା କି ତମେ ପୁରା ଲେନ୍ଦି ୱେରେ ବୁଝିଲ ତାକୁ ସର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଲେଖୁଛ ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟ କଟ ରେ ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି କି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ କି ହଁ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବଢୁଛି ଆମେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି